सभी केरल वासियों का हाथ है, आप सभी केरल वासियों का साथ है। आप सभी ने मिलके तुलसी पेंट को जो प्यार दिया है, तुलसी पेंट के साथ मिलकर के जो बहुत बखूबी काम किया है, इस तुलसी पेंट को आरसीएम का नहीं या तो पेंट की कंपनी का नहीं बल्कि अपनी खुद की कंपनी को समझ के आप लोगों ने जब ये काम किया, तो मुझे याद है कि जब हमने ये काम शुरू किया था, हमारे सबसे पहले साथी कृष्ण कुमार जी, आज उनकी भी बहुत याद आ रही है, और कृष्ण कुमार जी के साथ मेरा जो कम्युनिकेशन हुआ था, और वो मलयालम में, और धीरे धीरे मुझे वो बात याद करके अभी भी हंसी आ रही है कि किस तरह से ये मामला शुरू हुआ था, और केरल वासियों ने, आप सभी साथियों ने हमें किस मुकाम पर पहुंचा दिया। और इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ओवर टू मूर्ति सर। ഇന്ന് ആർസിഎമ്മിൽ തുളസി പെയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം കേരളത്തിലെ തുടക്കമാണ്. കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്സും കേരളത്തിലെ പെയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അസോസിയേറ്റ് ബേയേഴ്സും ഹൃദയപൂർവ്വം തുളസി പെയിന്റിനെ ഏറ്റെടുത്തു. ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് കാണാതെ അത് തുളസി പെയിന്റ് എന്ന ബിസിനസ്സോ ആർട്സ് ബിസിനസ്സോ അല്ല, എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്ഷിപ്പും ആളുകളും അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിൽ തുളസി പെയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുളസി പെയിന്റിന്റെ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നും എപ്പോഴും തുളസി പെയിന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പെയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിൽ, എൻ്റേതെന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിൽ തുളസി പെയിന്റിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ശക്തമായി ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും കേരളം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. സുമിത് സാറിനാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വരാൻ ഒത്തിരി വൈകി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ഇനിയും വളരെ വേഗം കേരളത്തിൽ എത്തണം, കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ്. യെസ് സർ. जी सर। और हमेशा खुशी होती है जब भी कोर लीडर के बारे में हम बात करते हैं। कई सारे कोर लीडर्स के साथ हमारी हमेशा मुलाकात होते रहती है, और जब से भिलवाड़ा हमने प्लांट लगाया और मैं भिलवाड़ा रहने लग गया, पर्सनली मेरी तो हमेशा कंटिन्यूअसली कई सारे कोर लीडर्स के साथ मुलाकात होती रहती है। हर कोर लीडर के कहीं ना कहीं इवेंट्स, प्रोग्राम्स, अकेडमी भिलवाड़ा होती रहती है। वो अपनी टीमों को लेकर के भिलवाड़ा आते रहते हैं। लेकिन जो प्यार केरल के लीडर्स से मिला, जो अपनापन केरल से मिला, वो मैं कहीं उतना फील नहीं कर पाता जितना केरल वासियों ने मुझे प्यार दिया, जितना सम्मान केरल वासियों ने दिया। और उसके साथ साथ जब भी मूर्ति सर के साथ रहता हूँ, उनके साथ जो घूमे हैं वो पूरे 8 दिन, वो 8 दिन जिंदगी के कभी नहीं भूल सकता। वो उन 8 दिनों में हमने न जाने क्या क्या चीजें देखी, कितना अपनापन अपनाया। मूर्ति सर ने छोटे भाई की तरह मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो वो चीज कभी भी मैं भूल नहीं सकता। और उसी के साथ साथ हमारे जो सुजीत सर है, उनके बारे में भी क्या कहना है। मतलब एक चीज की तरफ से देखें तो इंडिया में हम देखें पूरे आरसीएम सिस्टम में लगभग 40 कोर लीडर हैं, और केरल से 2 कोर लीडर है। इस बात का हमें अभिमान है, इस बात का गर्व है। और आप लोग जब इस लेवल पे जा रहे हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब हमने ये काम शुरू किया था, मुझे लगता है मूर्ति सर अपना शायद रूबी वाला पिन रहा होगा, जब मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम आपसे कम्युनिकेशन होता था 2019 के अंदर, मूर्ति सर रूबी पिन पे थे। और धीरे धीरे आप लोगों ने, करेक्ट सर, उस समय धीरे धीरे आप लोगों ने मतलब तुलसी पेंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, और इसे जब आप काम करने लगे तो और भी बाकी कंपनियों के ऊपर अपना अच्छा कमांड है, अच्छा आप लोग सारे ब्रांड पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो लेकिन तुलसी पेंट के साथ जब आपने वो सब शुरुआत हुई, तो मुझे लगता है तुलसी पेंट का कहीं ना कहीं इसमें छोटा मोटा हाथ जरूर है। और हमें इस बात का भी खुशी होता है कि आपके पिन बढ़ाने के अंदर, चाहे वो सुजीत सर की हो या सीआरएन मूर्ति सर की हो, या कई सारे ऐसे लीडर, कई सारे लीडर्स ने जो पिन स्किप करने वाला फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला केरल से ही आया है। तो ये इतने शानदार चीजें अगर हो रही है तो हम कहीं ना कहीं सही दिशा में काम कर रहे हैं। ये एहसास हमें केरल की टीम से मिलता है, मूर्ति सर और सुजीत सर की टीम से मिलता है।
और താങ്ക് യു സർ. കേരളത്തിൽ ഈ തുളസിപ്പേരിന്റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പ് വിട്ടുപോയി. അതായത് ഭാഷ അറിയത്തില്ലാത്ത, മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ സാറ് ശർമ്മ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ തുളസിപ്പേരിന്റെ തുടക്കം. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ഭാഷ അറിയത്തില്ലാത്ത രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫലപ്രദമായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിൽ തുളസിപ്പേരിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത്. ബിൽവാരയിൽ തുളസിപ്പേരിന്റെ പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കേരളത്തിലെ ലീഡേഴ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി. കാരണം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് തുളസിപ്പേരിന്റെ ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നത്. അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നു. കാരണം 40-ലധികം കോർ ലീഡർമാരുണ്ട്. തുളസിപ്പേരിനെ അത്രയൊന്നും ആരും ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തുളസിപ്പേരുമായിട്ട് കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ റൂബി അച്ചവർ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ സഫയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ടീമിന്റെ വളർച്ചയിൽ പല ആളുകൾക്കും പിന്നുകൾ നേടുകയല്ല, പിന്നുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും തുളസിപ്പേരിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ അളവിലല്ല, വലിയ അളവിൽ തന്നെ തുളസിപ്പേരിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പോ തുടക്കകാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോലും അത്രയും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തുളസിപ്പേരിലും ഏതാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ശരിക്കും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും അത്തരത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും പല ലെവലുകളും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വേഗം എത്താനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 കോർണർമാർ സുജിത് സാറും മൂർത്തി സാറും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ തന്നെയാണ്. അതിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. യെസ് സർ. और सर, जो मैं एग्जांपल बता रहा था कि केरल से पिन स्किप करने का जो बिजनेस हमारे मिला है, एक नया हमें आविष्कार मिला था कि तुलसी पेन से पिन स्किप होती है। और वो तुलसी पेन से स्किप करने वाले सबसे पहले साथी जो फिलिप सर है हमारे साथ, कई बार उनसे मुलाकात होती है और उन्होंने पहली बार जब ये पिन स्किप किया था, बड़ी ही खुशी से, इतने फूले नहीं समा रहे थे खुशी से कि सर क्या बात है सर, मेरी आज पिन स्किप हो गई, मैं 2 पिनों को स्किप करके एक तीसरी पिन पे जा पाया हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ तुलसी पेन। तो वो बहुत खुश थे और उनकी खुशी के वो पल आज भी याद आ रहे हैं। आज ओणम का फेस्टिवल है, तो मुझे सारी खुशियां आज ऐसा लग रहा है कि इन खुशियों के दिनों को मैं आज याद करूं, उन खुशियों को सेलिब्रेट करूं जो हमारे केरल के साथियों के साथ हुई थी। वो खुशियां ऐसी है कि जैसे उन्होंने एक सेलिब्रेट किया, उसके साथ साथ एक और खुशी मुझे होती है। सुजा राजीवन मैम, आपके बारे में भी क्या कहूं, पेंट इंडस्ट्रीज एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है और इस पुरुष प्रधान इंडस्ट्रीज में सुजा मैडम ने जब एंट्री की तो पुरुष प्रधान इंडस्ट्रीज को उखाड़ फेंका और उन्होंने पेंट के ऊपर अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने शुरू किए। और जब इन्होंने ये कामकाज का सिलसिला शुरू किया था, मुझे आज भी याद है सुजा मैम, और आज हंसी आ रही है उस बात से कि सर जब फर्स्ट टाइम मेरा कम्युनिकेशन सुजा मैडम से हो रहा था शॉप को लेकर के, वैसे उन्होंने पहले मटेरियल परचेस किया भी था, यूज भी किया, क्वालिटी अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा था। और कुछ मशीन लेने के लिए बातचीत चल रही थी, टिंटिंग मशीन लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उनका कहना था। और उन्होंने बाद में मुझे कहा कि शर्मा जी, मैं ये काम करने तो जा रही हूँ, लेकिन कल को अगर इसमें कोई नुकसान हो गया या तकलीफ हो गई तो मेरे घर वाले मुझे मारेंगे, डांटेंगे, तो मैं क्या करूंगी। तो वो बात थी और उस समय मैडम को मैंने ये विश्वास दिलाया था कि मैडम आप निश्चिंत रहें, ये जीवन में आपके कभी नहीं होगा, तुलसी पेंट आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, आगे लेकर के जाएगी और आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप शुरुआत करें और इस शुरुआत को लेके हम जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और हुआ भी यही। सुजा मैडम पूरे इंडिया के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल बने हैं जो 70 लाख रुपए से भी ज्यादा का सेल किसी पीयूसी से करने वाले पहली महिला रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। सुजा मैडम हमारे लिए एक हीरो है
वो बहुत अच्छा रोल निभा रही है तुलसी पेंट की। सारी इंडिया आरसीएम की सारी महिलाओं को आदर्श मानना चाहिए सुजा मैडम का। वो एक रोल मॉडल है पूरे आरसीएम सिस्टम के अंदर। जो पेंट पे काम नहीं कर रही होगी उनको भी वो प्रोत्साहित करती हैं, और जो काम कर रही है उनको भी वो प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने शॉप तो ले ही ली थी, शॉप से अच्छा सेल भी किया, और अब पिछले साल कार्निवल में वो जब यहाँ आई भिलवाड़ा, तो उन्होंने शॉप के साथ साथ मुझे एक और सरप्राइज दिया कि सर शर्मा सर, आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं शॉप के साथ साथ आज डिपो भी लेना चाहती हूँ। और उन्होंने सुमित सर और टीसी सर से मुलाकात करके डिपो भी फाइनल किया, और इतना शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इन सारी खुशियों को आज मैं बटोरना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। ये ओनम फेस्टिवल आप सभी के लिए है और मेरे लिए भी है, और ये सारी खुशियां हम सब लोग मिलकर आज मनाएंगे। Over to you. താങ്ക് യു സർ. പിന്നുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെ അനുഭവമാണ്. പേലച്ചവരായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ് സാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ പറയും, അരേ സാർ, ഒന്നല്ല പല പിന്നുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്, അതിന് എന്നെ സഹായിച്ച തുളസി പെയിന്റ് ആണെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനാണ് പേലച്ചവരായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പ് സാർ. അതേപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സുജാരയൻ മാഡം, കോഴിക്കോട് നിന്ന്. തുളസി പെയിന്റ് തുടക്കത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പെയിന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ന്യൂട്രീഷൻ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന മാഡം തുളസി പെയിന്റിലും ഒരു കൈ പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി. ടിൻഡി മെഷീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവര് അതിനുവേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോഴും അല്പം സംശയത്തോടെ പറഞ്ഞു, സാർ, ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ കുറ്റം പറയും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയമുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഇതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല, കാരണം ഇതിന് അത്ര വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്, നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി സുജാ മാഡം മുമ്പോട്ട് വരികയും ടിൻഡി മെഷീൻ എടുത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആലോചിക്കണം, പെയിന്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തിരുന്ന ഒരാള് ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി അവനവന്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കാരണം തുളസി പെയിന്റ് ടിൻഡി മെഷീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ കഴിയും, 70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് സുജാ മാഡം നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും ഇത്രയും തുളസി പെയിന്റിൽ മികവ് പുലർത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭിൽവാര വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പെയിന്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാത്രമല്ല, എനിക്കൊരു തുളസി പെയിന്റ് ഡിപ്പോ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സുമിത് സാറിനും ഓടൊപ്പം TCGയെ കണ്ട് അതിനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ പെയിന്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതിരുന്നിട്ടും തുളസി പെയിന്റിന്റെ സാധ്യത ആർസിയുമായിട്ട് സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന നേട്ടത്തിന്റെ സാധ്യത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ ഒരു തീവ്രമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് തയ്യാറായ ആളാണ് സുജാ മാഡം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അനവധി എക്സാമ്പിളുണ്ട്, അനവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ലീഡർഷിപ്പ് തുളസി പെയിന്റിനെ എപ്രകാരമാണോ ഏറ്റെടുത്തത്, എന്റേതാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പരിണത ഫലമാണ് ഇന്ന് തുളസി പെയിന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഇത്രയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. യെസ് സർ. सर, शर्मा सर. यस सर. हाँ, ओके सर. हाँ, ये सर. राइट सर. और इसी के साथ साथ मुझे एक और चीज की बहुत खुशी होती है कि जब भीलवाड़ा में आरसीएम के अंदर जब हम टीसी सर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुलसी पेंट का ऑल ओवर इंडिया प्रमोशन कर रहे थे, उस समय भी आदरणीय रिस्पेक्टेड मूर्ति सर वहां पर मौजूद थे, और हमारी बाकी पूरी केरल की भी टीम वहां पर मौजूद थी। और हमने इतने खुशनसीब सारे लोग, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि पूरा जहां से हमारा काम काज सिलसिला जो शुरू हुआ वहीं से उसका आगाज हुआ, और वही पूरी केरल की टीम, वही सारे अपने लोग उस फेस्टिवल में उस 6 मार्च 2022 को तुलसी पेंट भिलवाड़ा का जो सेलिब्रेशन था, ऑल ओवर इंडिया का लॉन्चिंग था, उस समय भी आप लोग थे। ये कितना प्यारा दिन था, कितना प्यारा पल था। उन पलों को याद करते करते मतलब चीजें भुलाए नहीं भूलती है सर। ये तुलसी पेंट के जीवन में हमेशा एक इतिहास बन चुका है कि जब भी कभी भी ये पुरानी बातें होगी ना, तो केरल के बिना ये बातें मतलब पूरी अधूरी है। हमारे जीवन के अंदर, तुलसी पेंट के जीवन के अंदर
केरल एक बहुत ऐसा अहम हिस्सा रखता है और आप ही ने इन सारी खुशियों को बढ़ाया है, क्योंकि केरला इज द गॉड्स ओन कंट्री और प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसको कितना धन्यवाद दे वो कम है। ओवर टू यू। തുളസിപ്പെയിന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഭിൽവാരിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരളത്തിലെ ടീമിനോടൊപ്പം മുത്സാറിനെപ്പോലുള്ള ലീഡേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ടീമിനോടൊപ്പം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയധികം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്നതിന് സഹായകമായത് കേരളത്തിലെ ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല തുളസിപ്പെയിന്റിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ കേരള ടീമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നിമിത്തം പോലെ എപ്പോഴും ഓരോ പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കേരള ടീമിനോടൊപ്പം ആണെന്ന് ഒരു അത്ഭുതം പോലെ തോന്നുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാനുണ്ട്. യെസ് സർ. और इसके बाद जब तुलसी पेंट ने एक ऑफर अनाउंस किया था, नांदेड़ फैक्ट्री विजिट, और वो ऑफर हमने अनाउंस किया था 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक 2 महीनों में 20,000 पीवी और 50,000 पीवी करने थे। फिर ऐसा लगा कि ये 2 महीनों में कई लोगों ने टारगेट अचीव नहीं किया होगा, या कई ऐसे लीडर्स थे अपने केरला के जिनका कहना था सर हम इस बार नहीं कर पाए थे, क्यों ना इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर एक बार हमें ये मौका दिया जाए। तो हमने सुमित सर ने फिर एक बार 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इस ऑफर को कंक्लूड किया, और इन 3 महीनों में कई सारे केरल के लीडर्स ने इन टारगेट्स को अचीव किया। और ना सिर्फ अचीव किया, जब हमने इन प्रोग्राम्स की तैयारियां की, सभी के अनाउंसमेंट किए, तो देखा गया कि केरल के लोग जब आ रहे हैं तो हम उन लोगों के साथ 1 to 1 मिलना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ बिजनेस का फोकस पर्सनली लेकर के हर एक साथी के साथ बैठ के समझ के प्लान करना चाहते हैं। तो हमने उस प्लान को बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया, और एक साथ पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के बजाय सुमित सर ने क्या शानदार डिसीजन लिया कि हमने वहां पर 100-125 लोगों का ऐसा एक ग्रुप बनाया, और ऐसे 4 से 5 सेशन नांदेड़ के अंदर लिए गए, और अलग अलग डेट के ऊपर कई सारे साथी अपने टीमों को लेकर के आए हैं, और उन लोगों ने इस तुलसी पेंट के जो टारगेट को अचीव किया, तो उसके बदले में जैसे उनको ट्रॉफी भी दी गई, सर्टिफिकेट भी दिया गया, और वो ऑफर पाने के बाद वहां पर उन लोगों को होटल में स्टे दिया गया, और वहां पर उन लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी करने की कोशिश हमारी रही थी। और मूर्ति सर, जाने अनजाने में उस समय हमसे कहीं कोई गलती होगी तो उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं कि अगर किसी को असुविधा हुई हो, कोई तकलीफ रही हो हम लोगों के साथ मैनेजमेंट में, तो मुझे पता है कि केरल के लोग मेरे अपने हैं, मुझे साथ देने वाले हैं, तुलसी पेंट के साथ चलने वाले हैं। तो जाने अनजाने में अगर कोई छोटी मोटी भूल रही भी होगी तो आप उस चीज को ध्यान में नहीं लेते हैं। वैसे हमारी तरफ से कोशिश तो यही रही थी कि सबको पूरी अच्छी से फैसिलिटी दें, अच्छे से सर्विस दें और फुल एंजॉय करवाएं। तो हमने नांदेड़ का गुरुद्वारा भी उन लोगों को घुमवाया था, और उसके बाद वहां पर उन लोगों को अलग अलग सेशन देकर के उन लोगों के साथ जो एंजॉयमेंट करने का जो मौका मिला, अलग अलग टीम, अलग अलग लोग, अलग अलग साथी, 4-4, 5-5 सेशन केरल के, क्या मजा आ रहा था। कई सारे साथी ट्रांसलेशन के लिए उत्साही थे कि सर वाह वाह वाह, मुझे मौका मिल रहा है, ट्रांसलेशन का मौका मुझे मिल रहा है। कई सारे पेंटर भाई वहां आए थे, कई सारे पेंटर फैमिली जो है उनके फैमिली को लेकर के आए थे, अपने परिवार को लेकर के आए थे, कई सारे लीडर्स हमारे परिवार को लेकर के आए थे। वो पल फिर से आज याद आ रहे। मतलब आज का जो सेशन है ना सर, मुझे लग रहा है कि आज सेलिब्रेशन में ही डालना चाहिए कि ये सारी चीजों को याद कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग भी उन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग भी उस चीज को मतलब एंजॉय कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे। तो वो शानदार रिजल्ट रहा, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। कई सारे पेंटर्स तो आके रो रो के गए हैं सर अपने इस सेशन के अंदर। उन्होंने जब देखा कि तुलसी पेंट की तरफ से हमें इतनी शानदार फैसिलिटी मिल रही है, इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे, इतना अच्छा होटल हमें मिला, इतना मान सम्मान मिला,
इतना प्यार मिला, और उन चीजों को देखते हुए कई सारे लीडर्स के आंखों से आंसू तक आए थे सर। और उस चीज को मैं भूल नहीं सकता, उस प्रेम को मैं भूल नहीं सकता, उस सम्मान को मैं नहीं भूल सकता। और हम चाहते हैं कि आप लोगों ने वो जो सम्मान पाया या हमें दिया, ये सिलसिला हमेशा चलता रहना चाहिए। और कब तक हम आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे, कभी हम भी आप लोगों तक आए, क्योंकि हर बार सब लोगों को बुलाया नहीं जा सकता। तो हम उस तैयारी में भी है कि हम लोग वहां पर आए और उस परिवार के साथ मिले, हमारा जो परिवार है उसके साथ एंजॉय करें, उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो इस चीज के लिए हम तैयार हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। आपका स्पिरिट और जोश और इमोशंस मैं कैसे ट्रांसलेट करूं सर? സൂപ്പർ. സാർ പറഞ്ഞത് തുളസിപ്പന്റെ പ്രൊമോഷൻ കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം. പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനുവരി മുതൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി 2 മാസങ്ങളിൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കമ്പനി ഒരു ഓഫർ തന്നിരുന്നു. ആ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം ആളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു. എന്നാൽ സമയം കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ലീഡേഴ്സൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് 1 മാസം കൂടെ അത് നീട്ടിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് 3 മാസങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു. ആ അച്ചീവ് ചെയ്ത ആളുകൾ നാന്ദേഡിൽ ഫാക്ടറി വിസിറ്റിന് വന്നു. വെറുതെ അതൊരു സെലിബ്രേഷൻ മാത്രമാക്കാതെ സുമിത് സാറ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എല്ലാവർക്കും പരമാവധി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ച് ആളുകൾക്ക് അവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ കഴിയുന്ന രീതി, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക്. എന്നാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോരായ്ക തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് തുളസിപ്പന്റെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സെഷൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഗുരുദ്വാര വിസിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, നല്ല കെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അവിടെ സൽക്കരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വെറുതെ കേവലം ഒരു വിസിറ്റിന് വന്ന പോലെയല്ല, ഒരു ടൂർ വന്ന പോലെയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടായി. പല ആളുകളും തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തുളസിപ്പേന്റിൽ മാത്രമേ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും, അതുപോലെ പല ആളുകളും ഇമോഷണലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പോയ ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. മനോജ് സാറ് ചാറ്റ് ബോക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അന്ന് പോയ ആളുകൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. 460-ലധികം ആളുകൾ അവിടെ പോയിരുന്നു. പോയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു പെയിന്റ് കമ്പനിയിൽ പോയി കണ്ടു തിരിച്ചു വരിക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് പെയിന്റേഴ്സും കോൺട്രാക്ടർമാരും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളിലാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പാർട്ട്ണറാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം അവർക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര കാലം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിക്കും, അതിന് പകരം ഇനിയുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ഒരു സീസണിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. യെസ് സർ. और अब हम तैयार हैं कि आप लोगों को बार बार यहाँ तो बुलाना ही है, उसमें कोई शक नहीं है कि तुम केरल के लोग नांदेड़ फैक्ट्री विजिट के लिए आए, तो उसमें कोई शक नहीं है। हर महीने के 6 तारीख को हमने ये ऑफर ओपन टू ऑल रखा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी टीम को लेकर के यहाँ आना चाहता है, हो सकता है उस समय ऑफर कंप्लीट नहीं की होगी या ऑफर कंप्लीट भी की होगी और आ नहीं पाए, तो वो जो हमको टारगेट दिया गया था तो उसके बाद हम नहीं पाए, कोई बात नहीं। आप अब बिना किसी ऑफर के, बिना किसी टारगेट के और ना ही बिना किसी चार्ज के
आप हर महीने के 6 तारीख को नांदेड़ फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं और वहां पर आकर तुलसी पेंट का डिजाइनर स्टोर आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं। और इन सब में सुमित सर खुद आप सभी के वेलकम के लिए और आप सभी के साथ वहां पर मीटिंग के लिए तैयार हैं। वो खुद वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, आप सभी को वहां पर पर्सनली मीटिंग देंगे। और इस सेशन को जो हम मतलब इस 6 तारीख के सेशन को हमेशा प्रमोट कर रहे हैं। पहले ये चीजें कॉमनली नहीं की गई थी, बट अभी सभी सभी जगह ओपन टू ऑल कॉमनली कर दी है। और उसमें केरल के लिए तो कहना ही क्या है, आप कभी भी आ सकते हैं। बट 6 तारीख वाला सेशन अगर रहे तो हमेशा सुमित सर वहां पर मौजूद रहते हैं और उनके साथ आपको पूरी टीम के साथ बैठ के बातचीत करने का मौका मिलेगा। उनकी तरफ से पूरा गाइडेंस, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। फैक्ट्री घूम के देखने का मौका रहेगा, डिजाइनर स्टोर से नई नई चीजों का देखने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूं हम सब लोग जो है, अगर आज तक कभी हमने नांदेड़ फैक्ट्री विजिट नहीं की है तो सभी लोग प्लान करें कि अपनी टीम को लेकर के हम नांदेड़ में आए और वहां से बहुत सारी चीजों को देखें जो हमने शायद कभी नहीं देखी होगी और इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। इसमें हमारा अगर सहयोग होता है तो हम उसके लिए बहुत अच्छा फील करेंगे, खुशी फील करेंगे हम कि आप अगर आते हैं तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और താങ്ക് യു സർ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മാത്രമേ തുളസിപ്പേന്റെ കമ്പനി ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ടീമിനെ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും 6-ാം തീയതി അവിടെ ഒരു സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അന്ന് 6-ാം തീയതി നിശ്ചയമായിട്ടും സുമിത് സാർ, എല്ലാ 6-ാം തീയതി സുമിത് സാർ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അച്ചീവ്മെന്റുകളും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ, പെയിന്റേഴ്സിനെ ആരെ വേണം കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചാർജും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുളസിപ്പേന്റെ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. തുളസിപ്പേന്റിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 6-ാം തീയതി അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വിസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിനോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ കാത്തിരിക്കേണ്ടതല്ല. ഇത് കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് ഇത് അറിയിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവസരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ 6-ാം തീയതികളിൽ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. യെസ് സർ. सर, और अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक और नया अनाउंसमेंट, एक और नया टारगेट जो कि केरल के बिना तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और केरल के सारे साथियों के लिए हमने एक बहुत शानदार आयोजन किया है, एक नया प्लान लेकर के हम आए हैं, एक नया टारगेट लेकर के आए हैं। एक्चुअली साथियों ये टारगेट नहीं है, ये केरल के लोगों से मिलने का एक छोटा सा बहाना है कि हम लोग वहां पर आए और आप लोगों के साथ एंजॉय कर पाए। ये टारगेट नहीं है, ये हमारे आने के लिए एक जरिया रखा है हमने। तुलसी पेंट ने एक रास्ता खोला है कि केरल जाकर के थोड़ा सा वहां हम सभी लोगों के साथ मिल पाए, एंजॉय कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए एक छोटा सा टारगेट दिया है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और वो टारगेट है तुलसी पेंट्स एक्सपर्ट मीट। और ये जो एक्सपर्ट मीट हमने रखी है तो उसमें क्या होगा और कैसे होगा, तो 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 2 महीने में, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक, जुलाई महीना कंप्लीट हो चुका है, कई सारे लोगों ने टारगेट अचीव किया है, बट अभी भी 31 अगस्त बाकी है। अगस्त की एंडिंग में हम आ चुके हैं, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई साथी हमारे इस टारगेट के बारे में जानते नहीं है, पता नहीं है, तो उन्हें एक बार रिमाइंडर हो जाए, इसलिए ये सेशन आज का रखा गया है कि हमारे इस टारगेट के बारे में फिर एक बार सभी को पता चल जाए। और जिन साथियों ने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की परचेसिंग करके रखी भी है बट थोड़ा बहुत 19-20 टारगेट मिस हो रहा है, किसी का मतलब 20,000 हो गया होगा, 22,000 हो गया होगा, 25,000 नहीं हुआ, किसी का 12,000 हो रखा है, 15,000 नहीं हुआ,
किसी का मतलब 48,000 हो रहा है, 49,000 हो रहा है, थोड़े से के लिए टारगेट बच रहा है, तो ये चीजें ना हो, आप टारगेट अचीव कर पाए, इसलिए फिर एक बार रिमाइंडर, और थोड़ा सा ये रिमाइंड होने की वजह से इसमें जहां कहीं पे भी हमारे जो छोटी मोटी गलतियां हो रही होगी, लूप होल रहे होंगे, तो उसको हम कंप्लीट कर पाए, इसलिए ये सेशन लिया है। और हम आज एक बात करेंगे कि तुलसी पेंट एक्सपर्ट मीट आप लोगों के लिए है, और ये एक्सपर्ट मीटर हमें ये टारगेट महीने में दिया गया है 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक, और ये मंथ एंड की क्लोजिंग हो रही है, इस ऑफर की क्लोजिंग हो रही है, और इस ऑफर के क्लोज होने से पहले पहले हम, हमारे सारे साथी, हमारे लीडर्स, हमारे पेंटर्स, खास तौर से आपको उन पेंटर्स से कांटेक्ट करने हैं जो पेंटर्स इस टारगेट के आसपास कहीं हैं, और वो टारगेट अगर अचीव नहीं हो है तो उनसे वो टारगेट अचीव कराएं, और ज्यादा से ज्यादा 75,000 पीवी वाला टारगेट आपको सभी से करवाना है, क्योंकि एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को जिस दिन हम सूट नहीं, ब्लेजर देंगे तुलसी पेंट का, तो वो फीलिंग उसके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। तो आज मैं ये सारे ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज एक बार सर एक इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम आगे बढ़े। സോ അപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ കമ്പനി ചെറിയ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പോ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും, ഹിന്ദിയിൽ ബഹാന എന്ന് പറയും അല്ലെ, എന്താ പറയാ അതിന്, അതിന് പ്രോപ്പർ മലയാളം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്തൊരു, ആരാണ് അറിയാവുന്നവരായാലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക, അതായത് ഒരു 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 സൂത്രം അല്ലെ, കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു സൂത്രം വഴി ഒപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം 3 മാസം, 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് 2 മാസമാണ് ഇതിന് ടാർഗറ്റ് തന്നത്. ജൂലൈ മാസം കഴിഞ്ഞു, ധാരാളം ആളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇനിയും 1-2 ദിവസങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓൾറെഡി പെയിന്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ടാകും, അറിയാമെങ്കിലും ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാകും. ഇപ്പോ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നാം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയുള്ള 2 ദിവസം കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ ആ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാന്ദേഡിൽ പോകേണ്ട, കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് 3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 75,000 PV തുളസി പെന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി പെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. 2 മാസം കൊണ്ട് 75,000 PV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഓർഡറിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് PV ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ബ്ലേസർ കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. 75,000 PV അതിൽ കൂടുതലോ ഈ 2 മാസം കൊണ്ട് സ്വന്തം വേളി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്ലേസറിനുള്ള ഒരു അർഹത കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല പല ചെറിയ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. 25,000 ചെയ്താൽ 15,000, 25,000, 50,000 ഒക്കെയാണ്. അതിനൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ഓഫറും പ്രോഗ്രാമുകളും അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കാണും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ലീഡേഴ്സ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ടീമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും 2 ദിവസം കൂടെ സമയമുണ്ട്. അത് ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. യെസ് സർ. और सर इस ऑफर के अंदर ये जो टारगेट जो दिया गया है बहुत ही नॉमिनल टारगेट है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है 50,000 पीवी, 15,000 पीवी, और ये 15,000 पीवी अगर हम करते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं तुलसी पेंट की एक्सपर्ट मीट की ऑफर के लिए। और यहाँ पर जब भी हम ये प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए पहले आपसे डिसाइड किया जाएगा कब कहाँ कैसे प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उसके बाद हम वो प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्राम के अंदर उस समय आपकी सिंगल एंट्री होगी, और सेल्फ आईडी पे आपको ये 15,000 पीवी करने हैं तुलसी पेंट के प्रोडक्ट से। सिर्फ तुलसी पेंट के प्रोडक्ट से 15,000 पीवी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉमिनल। एक बाल्टी अगर लेते हैं तो अपनी ऑल राइट की उसके पीछे आपका 5,000 पीवी के आसपास आराम से हो जाता है। मतलब 2-3 बाल्टी अगर आपने किसी छोटी मोटे प्रोडक्ट की भी अगर इधर उधर से कर दी तो ये आसानी से हो जाता है। और यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री मिलती है, और ये सिंगल एंट्री जब मिलती है तो उसमें
तुलसी पेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ सेलिब्रेशन रहेगा। अभी फिर से सेलिब्रेशन की बात आ गई तो नांदेड़ में जो अलग अलग 4-5 टीमों के साथ जो सेलिब्रेशन हमने किया था रात का, जो गाला डिनर, वो याद आ रहा है फिर से। तो वो सेलिब्रेशन आज फिर से हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं। और सवेरे 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक के लगभग ऐसा अपना वो सेशन रहने वाला है, जिसमें टी ब्रेक और फूड की अरेंजमेंट तुलसी पेंट वहां करेगा। तो आप वहां पे उस फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल टारगेट है 15,000 पीवी फॉर सिंगल एंट्री। ओवर प्लीज। താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോ തുളസി പെയിന്റ് എക്സ്പെർട്ട് മീറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് വളരെ നിസ്സാരമാണ്. കാരണം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിംഗിൾ എൻട്രി പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. വെറും 15,000 PV 2 മാസം കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു സമയമാണ്. അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഓൾറൈറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 5,000 അടുത്ത് PV വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 ബക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അർഹത നേടാം. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. ഇതിനെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബഹാനയാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും എല്ലാവരെയും കാണാനുമുള്ള ഒരു ഉപായമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇതൊരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. മറ്റു പല സെഗ്മെന്റിലും ഇത്തരത്തിൽ ടാർഗറ്റുകൾ ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ് 15,000 PV എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? വളരെ നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോട്ടലിൽ നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ആ അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തുളസി പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവ്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിന്റെ സാധ്യത എന്താണ്, പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാന്ദേടിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം. ഗാലാ ഡിന്നർ, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സെലിബ്രേഷൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അടിപൊളി ഒരു സെലിബ്രേഷൻ, ഒപ്പം നമുക്ക് ചായയും സ്നാക്സും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഫുൾ ഡേ. അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഏകദേശം ഒരു 6 മണി വരെ നമുക്ക് സമയം ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ, സമയം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടാനായിട്ട് വെറും 15,000 PV ചെയ്താൽ മതി. തുളസി പെയിന്റ് കൊണ്ട് 15,000 PV ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പെയിന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരമാണ്. യെസ് സർ. और सर इसके बाद एक छोटा सा और टारगेट है, जिसमें 25,000 परचेस वॉल्यूम अपने को सेल्फ आईडी पे तुलसी पेंट के प्रोडक्ट से करनी है। और वहां पर भी आपको सिंगल एंट्री मिलने वाली है। और उस सिंगल एंट्री के साथ साथ, जैसे कि पहले ऑफर में था कि ट्रेनिंग भी मिलने वाली है, सेलिब्रेशन भी मिलने वाला है, फूड फैसिलिटी भी आपको है। और यहाँ पर अब तुलसी पेंट की तरफ से टारगेट अचीव करने वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ये टारगेट अचीव किया है। तो जहां पर सुमित सर के हाथों से सिग्नेचर किया हुआ आपका तुलसी पेंट के सर्टिफिकेट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और उसके साथ साथ तुलसी पेंट की जो टूल किट है, जिसमें प्रोडक्ट का ब्रोचर, कैटलॉग, शेड कार्ड, पुट्टी बोर्ड, ऑलराउंडर फिल्म, इस तरह से अपनी जो टूल किट है, हमने लास्ट टाइम जो दी थी वही टूल किट फिर से इस बार भी और दी जाएगी। कई बार क्या हुआ है पता है सर, जो लास्ट टाइम टारगेट करके लोग आए थे, जिनको हमने ये टूल किट दिया था, उन लोगों ने नांदेड़ से निकलने के बाद अपने घर जाने से पहले रास्ते में ये टूल किट किसी को प्लान दिखा करके टूल किट दे दी और उन्होंने इसकी ज्वाइनिंग भी कर ली। मतलब इतना शानदार काम यहाँ से हुआ है। कई सारे एग्जाम्पल रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इसलिए आज फिर से सुमित सर ने ये डिसाइड किया कि लास्ट टाइम लोगों ने इस तरह से ज्वाइनिंग निकाल ली है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है, तो ये बेनिफिट इस बार भी उनको मिलना चाहिए हमारी तरफ से। तो वो एक छोटा सा प्रयास रहा है। और अब पहली बार तुलसी पेंट कुछ नया करने जा रही है, जो कि तुलसी पेंट के टी शर्ट है। हम सभी को वो टी शर्ट देने चाहते हैं। जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, टारगेट करके इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको तुलसी पेंट का टी शर्ट और तुलसी पेंट का कैप, ये दोनों चीजें मिलने वाली है। ताकि इसमें कई बार देखते हैं कि पेंटर भाई जब यहाँ काम करते हैं तो वो अगर अपनी तुलसी पेंट की कैप और टी शर्ट पहन के काम करेंगे तो मार्केट में ऑटोमेटिकली तुलसी पेंट की प्रमोशन भी हो रही है और आप लोगों को उस टी शर्ट की वजह से बिजनेस आ रहा है। अपना
का आप खुद भी पहन के फिरेंगे तो आपको भी लोग पेंट के रिलेटेड बिजनेस पर्सन समझेंगे और आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार टूल हमने बनाया है कि टी शर्ट और कैप आपको देने वाले हैं और उसके साथ साथ आपको तुलसी पेंट का एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। और इस तरह से ये ऑफर यहाँ पर 25,000 का है। तो मैं चाहता हूं कि सर एक बार प्लीज आप इसको ट्रांसलेट करें। താങ്ക് യു സർ. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കാണും. നന്ദിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ പോയിട്ട് വന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവമൊക്കെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 15,000 ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം, ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അവിടെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, അതുപോലെ ടൂൾ കിറ്റ് കിട്ടും. ടൂൾ കിറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാന്ദേഡിൽ വന്ന് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ടൂൾ കിറ്റുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹയാത്രികരോട് പറഞ്ഞ് ഈ ടൂൾ കിറ്റിലെ സംഗതികളൊക്കെ കാണിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ആ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തോന്നി ഏതായാലും ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, അതായത് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ടൂൾ കിറ്റ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് 25,000 ചെയ്യുന്നവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിനകത്ത് ഷെയ്ഡ് കാർഡുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൾറൗണ്ടർ പെയിന്റിന്റെ ഫിലിമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഫയലിനകത്തുണ്ട്. ടൂൾ കിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ റിയലി പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടൂൾസും ബ്രോഷറും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതൊരു അടിപൊളി ഒരു സൗകര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പും തുളസി പെയിന്റ് ടീഷർട്ടും അതൊക്കെ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് പോവുകയും കുറെ ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടീമായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. ഒരു ID കാർഡ്, ഇതെല്ലാം 25,000 രൂപ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ടീമിലുള്ള ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ, കേരളത്തിലാണ്ട് ഒരു 100-120ഓളം ടെൻഡിങ് മെഷീൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. 200ഓളം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ടെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പെയിന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഒരു 300-400 പേർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാർഗറ്റുകളാണ് ഈ 15,000, 25,000, 50,000, 75,000 ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ബിസിനസിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്. അതുകൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പെയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടേഴ്സും എന്താ പറയുക പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിന്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്ക് ഈ ടാർഗറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിവ് കിട്ടും, അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും, അവരുടെ ഉത്സാഹം കൂടും, നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ടീമിലും ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇത് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. थैंक यू शर्मा सर. एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये जो ऑफर अभी आपने इतना शानदार तरीके में एक्सप्लेन कर रहा है, मैं ट्रांसलेट कर रहा है, शायद इसी का वजह से मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं तो इतना ध्यान से मैं कभी सुना नहीं. अगर ये शुरू से हम करके आया तो अभी तक तो बहुत सारे लोग कर लिया होता. क्यों जब आप बोलते हो ना, ये लगता है कि बिल्कुल ये तो कोई टारगेट ही नहीं है, बहुत आसानी से सभी लोग कर सकता है. लगभग 100-125 लोग टेंडिंग मशीन ओनर्स है और 200 से ज्यादा PUCO में जहाँ पे मशीन नहीं है पेंट का क्या बोलते हैं हैंडलिंग करता है, सेल्स करते हैं, और ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर्स और पेंटर्स है. तो लगभग 500 से ज्यादा लोग आराम से कोई भी एक टारगेट अचीव करके प्रोग्राम में शामिल हो सकता है. तो ये थोड़ा सा पहले और बताना था करके मेरे को फील हो रहा है सर. थैंक यू वेरी मच. कोई बात नहीं सर, उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं. लेकिन आज मेरे दिल में आ गया कि मंथ एंड हो रहा है, तो इस बार हम इस चीज को ले लेते हैं ताकि जो छूट रहा था उसको हम छूटे नहीं. अब मुझे लगता है कि अब आप लोग भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि कितना छोटा सा टारगेट है और क्या चीज हम मिस कर रहे थे. तो अभी हमारे पास 2 दिन है. हाँ, तो हम इन 2 दिनों में भी बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं. अभी भी कोई समय नहीं गया, क्योंकि पेंट के ये छोटे मोटे टारगेट है सर, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है. जैसा आप कह रहे थे कि हर PUC पे कहीं ना कहीं आपको तुलसी पेंट के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. 2-3 बाल्टी लेकर के आप टारगेट शुरुआत मतलब कर सकते हैं. जो पेंटर हैं
या जो हमारे एसोसिएट बायर है जो पेंट पे काम कर रहे हैं सर, कई लोगों ने कई सारे पोस्टर्स बना बना के मुझे अभी तक कई सारे लोगों ने भेजा है कि सर मेरा 50,000 हो गया, मेरा 75,000 पीवी हो गया, मतलब ऐसे टारगेट हुए हैं। तो शायद वो अभी बाकी और भी चीजें जो है मैं आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और जैसा आप कह रहे थे कि ये चीजें पहले ഇതില് ഇപ്പൊ സാറ് ഈ ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് ശർമ്മ സാറ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. എത്ര പേരുണ്ട്? എനിക്ക് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ശംസാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട്, അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നൊരു ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. ശരിയാണ്, സാറ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. യെസ്, മനോജ് സാർ പറയുന്നുണ്ട്, ജോസ് കെ വി സാറുണ്ട്, പ്രീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സുദർശൻ സാറ്, സുരേഷ് സാറ്, ഡൊമിനിക് സാറ്, സുമ അജയ്, കോര ഫിലിപ്പോസ് സാർ, സാറാണ് ആദ്യം കൈ ഉയർത്തിയത്. ആൻസർ സാർ വണ്ടിയിരുന്ന കേൾക്കുന്നത്, മഞ്ജു ശിവപ്രസാദ്, യെസ്, ടോമി ജെയിംസ്, ഷിജു, ഹരിദാസൻ, യെസ്, ഒത്തിരി ആളുകൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രവീന്ദ്രൻ സാറ് പറയുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി പങ്കെടുത്ത ആളുകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തുളസി പെയിന്റിന്റെ അപാരമായ ഒരു സാധ്യതയാണ്. എന്നിട്ടും വളരെ ചെറിയ ടാർഗറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 2 ദിവസവും നമ്മൾ പെയിന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടീമിലെ അസോസിയേറ്റ് ബയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിനെ, പിയൂഷക്കാരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഗതി ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ 50,000 ടാർഗറ്റിലുള്ള സവിശേഷതകളാണ് സാർ പറയാൻ മതി. യെസ് സർ, പ്ലീസ്. यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अभी जितने भी टारगेट अचीवर्स थे अभी के उनको हैंड रेस करवाया था क्या सर? नहीं सर, ये जो सेशन बहुत शानदार लग रहा है. इससे हमें उम्मीद है कि थोड़ा हम आगे कर सकते हैं, कुछ लोगों से करवा सकते हैं. ऐसा जिसको फील हो रहा है उसको हैंड रेस करने के लिए बोला सर. अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। और अब जैसा नेक्स्ट ऑफर है 50,000 पीवी, अलग अलग ऑप्शन दिए सर, कितना मतलब शानदार, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिक्स पर्टिकुलर उतना ही टारगेट करके आपको कंप्लीट होना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई छोटा लीडर है या कोई उससे बड़ा टारगेट वो नहीं हो पा रहा है, या ऑलरेडी आपका कहीं किसी और जगह फोकस था, आपने कोई छोटे मोटे दूसरे टारगेट के ऊपर ध्यान दे रखा था, लेकिन आपको तुलसी पेंट का भी टारगेट मिस नहीं करना है, तो ये सारी चीजों के लिए प्रावधान करते हुए ये आपको फैसिलिटी दी गई है। तो 15,000 पीवी, 25,000 पीवी, और उसके बाद तीसरा टारगेट है 50,000 पीवी। और 50,000 पीवी करने पर बहुत ही शानदार कपल एंट्री आप ले सकते हैं। और कपल के साथ चाहे वो, अब कपल में अपनी फैमिली ला सकते हैं, अपने वाइफ को ला सकते हैं, या अगर वाइफ की आईडी है तो आप हस्बैंड को ला सकते हैं। अब उसके साथ साथ आप अगर अपने किसी पेंटर भाई को लाना चाहते हैं तो उनको भी ला सकते हैं, और दूसरे किसी साथी को लाना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। मतलब टारगेट ओनर को अपनी खुद की आईडी दिखाकर साथ में एक व्यक्ति को वहां एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। और अभी तक जो बाकी चीजें हम बता रहे थे, जैसे कि ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन, लंच, तुलसी पेंट का सर्टिफिकेट, तुलसी पेंट का टूल किट, टी शर्ट, कैप, वो थोड़ा सा मेरा ये करेक्शन करना पड़ेगा, कैप का पी नीचे आ गया है, सेलिब्रेशन थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, कैप, आईडी कार्ड। अब उसके साथ साथ आपको तुलसी पेंट का टाई भी दिया जाएगा, जिसके ऊपर तुलसी पेंट का लोगो प्रिंट होगा, तुलसी पेंट का नाम प्रिंटेड होगा, और तुलसी पेंट का एक ड्रीम कलर फैन डेक जो 850 रुपए डीपी का है, जो शेड कार्ड कहा जाता है, वो भी दिया जाएगा। हम लोग कई बार देख रहे हैं, हमारे सारे साथी फील्ड में जा रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए एक छोटा सा टाई दिया जा रहा है। जैसे हम लोग फॉर्मल ड्रेस में तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन वहां पर जब हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा किसी दूसरे का ब्रांड का या अदर टाई हो रहा है, तो वहां पर वो माइंड डाइवर्ट हो रहा है कस्टमर का कि भैया आप किस डिपार्टमेंट से आए हो, तो वो टाई देख करके कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन आज अगर हम तुलसी पेंट का टाई लगा करके जाएंगे, तुलसी पेंट का बैच लगा करके जाएंगे, सर ये बैच अभी जो मैंने लगा रखा है, इस बैच को जितने भी टारगेट अचीवर्स थे जो नांदेड़ आए थे, उन सभी को भी ये टारगेट दिया, बैच वहां पर दिया गया था। और मैं चाहता हूं कि जब भी हमारे साथी फील्ड पे जा रहे हैं तो इस बैच को लगा करके जाएं, ताकि एक इंप्रेशन अलग पड़े। और जब ये टारगेट हम कर लेंगे 50,000 पीवी, तो हमें भी तुलसी पेंट की टाई पहनने के लिए मिलने वाली है, और इस टाई के माध्यम से भी अपने आप अपना गुड फीलिंग आने स्टार्ट हो जाएगी, और एक प्रोफेशनल
पेंट के ऊपर काम करने वाले पर्सन की तरह, एक एग्जीक्यूटिव की तरह आप वहां पे फील करना चाहोगे, या लोगों को ऑटोमेटिक फील करवाओगे? क्योंकि देख करके ही पता चलता है कि आप कितने एक्सपर्ट है, कितने नॉलेजेबल है, और आपकी ड्रेसिंग कोड जो होती है, आपका वो प्रेजेंटेशन जो होता है, वहीं से आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। तो एक टाई की तरह हम जब उसको प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, और ड्रीम कलर फैंडैक यहाँ पर ये दो चीजें एडिशनल मिल रही है, और इस शेड कार्ड के माध्यम से भी हम नए नए ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो ये एक 50,000 का दूसरा मतलब तीसरा छोटा सा ऑफर है। और सर प्लीज ओवर टू यू। 50,000 ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പിളായിട്ട് പങ്കെടുക്കാന്നുള്ളതാണ്. അത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ടുവരാം, ഹസ്ബൻഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈഫിനെ കൊണ്ടുവരാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. അത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു പെയിന്ററെയോ കോൺട്രാക്ടറെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ 25,000 ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിനോടൊപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടൈയും ഒരു ഡ്രീം കളർ ഫണ്ടക് നമ്മുടെ ഷെഡ് കാർഡിന്റെ ഒരു ടൂളും 1,000 രൂപ അടുത്ത് വില വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ്, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ടൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, പെയിന്റ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ, കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രൊഫഷണലി ഫോർമലായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് ബ്രാൻഡ് ടൈയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ തുളസി പെയിന്റിന്റെ ടൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും, നമ്മളെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 50,000 PV എങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ടൈയും ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ നിലവാരത്തിൽ വലിയൊരു വർധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ 50,000 PV ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. യെസ് സർ. यस सर। और ये तीसरी ऑफर मतलब सर कितना, मतलब आप कितना हेल्प करते हैं सर हमें? हर बार आप लोग है ना, मतलब ट्रांसलेशन के लिए मतलब इतना प्यार से ट्रांसलेशन कर देते हैं कि हमें भी थोड़ा सा वो आप जो ट्रांसलेट कर रहे हो भाषा, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है, और आप जो बोल रहे हो हमें समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ी सी मलयालम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊं तो थोड़ी सी मलयालम और ज्यादा सीख के आऊं वहां से, ताकि मुझे और मतलब जनरली अभी क्या हो गया है कि अलग अलग जब स्टेट में जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो सभी की लैंग्वेज में सीख रहा हूँ। शुरुआत तो की थी केरल से, थोड़ी थोड़ी कुंचम कुंचम बोला जाता था, मलयालम थोड़ा थोड़ा बोला जाता था, अब भूल गया हूँ। लेकिन अगली बार जब आऊंगा तो पूरा मलयालम सीख के आना पड़ेगा वहां से। और एक बार बार आते रहेगा तो मलयालम सीखते रहेगा सर। आप कुछ दिन मलयालम सीख के आप गुजरात चले जाएगा तो गुजराती मलयालम मिक्स कर लेगा, फिर उसके बाद आप बंगाल चले जाएगा, बंगाल से होगा। तो हमारा ओणम में एक मेन रेसिपी है अवियल, अवियल जैसा हो जाएगा। तो आप बार बार मिक्स खिचड़ी। ओके, सही बात है, बिल्कुल। अब एक लास्ट ऑफर है सर, और बहुत शानदार ऑफर है, और इस ऑफर से कई सारे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। 75,000 PV, 75,000 PV, मतलब कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लास्ट टारगेट है। मतलब यहाँ सीमा खत्म हो रही है कि अब आपको कोई इसके अलावा आगे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। 15,000 PV, 25,000 PV, 50,000 PV, और लास्ट में हम दे रहे हैं 75,000 PV। अब फिर यही बात, 75,000 अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर भी हम कपल एंट्री आपको दे रहे हैं, और इस कपल एंट्री के साथ साथ ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन, लंच, तुलसी पेंट सर्टिफिकेट, तुलसी पेंट का टूल किट, तुलसी पेंट का टी शर्ट, तुलसी पेंट का कैप, तुलसी पेंट का आईडी, तुलसी पेंट का टाई, और तुलसी पेंट का ड्रीम कलर फैंडैक। ये सारी चीजें कॉमन रहने वाली है, लेकिन उनसे आगे की बात अगर कहें तो ये बहुत एक अहम रोल है हमारे सभी के लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथी अब सिर्फ टाई के साथ नहीं, बल्कि तुलसी पेंट का ब्लेजर पहन के मार्केट में घूमें, तो कितना शानदार रिजल्ट होगा, क्या व्यू रहेगा जब हम सारे 75,000 PV टारगेट करने वाले अचीवर्स को स्टेज पर बुलाएंगे, और उनको तुलसी पेंट की तरफ से ब्लेजर पहनाया जाएगा। और वो माहौल मैं अभी से फील कर रहा हूँ सर, क्या माहौल रहने वाला है कि जब हमारे सारे साथी तुलसी पेंट का ब्लेजर पहनने वाले हैं टारगेट अचीव करके, तो वो एक शानदार नजारा होने वाला है हम सभी के लिए, एक इतिहास
बनाने वाला रिजल्ट रहने वाला है वो दिन, वो जब रहेगा तो उसी के साथ साथ वहां पर तुलसी बहन की ट्रॉफी भी आपको दी जाएगी, ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। और ये पल हम सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे जीवन में एक छाप छोड़ के जाना चाहते हैं कि तुलसी बहन ने एक टारगेट दिया था जहां पर हमने ये चीजें की। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है ना, उन सभी को कम से कम ये 75,000 का टारगेट तो बिल्कुल भी कराना है साथियों। उसको पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मिस नहीं कराना। जब एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर 75,000 टारगेट कंप्लीट करके स्टेज पे जब आएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा, उनके लिए तालियां बजेगी, उनके लिए सेलिब्रेशन होगा। और वहां पर उनको टाई के साथ जब टी शर्ट पहनाया जाएगा, तो उनकी फैमिली जो आ रही है साथ में कपल के साथ, मतलब वो लोग देख करके क्या नजारा रहेगा। और साथियों मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे मोती सर, मैंने लास्ट टाइम जो अपने टारगेट हुए थे और जहां पर हमने वो फैमिलीज के साथ जो पेंटर आए थे, मुझे याद है अभी भी वो पल, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम पता नहीं है, वो मिस हो रहा है। जो हमारे एक साथी थे, उनके मिसेस वहां पर मिसेस रोने लग गए कि मेरे पति आज तक इतने साल से पता नहीं कौन सी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में तुलसी पेंट आया आरसीएम के माध्यम से और हमारे जीवन में बदलाव आया। आज तक इतनी खुशहाली, इतना एंजॉयमेंट करने का तरीका हमें बाहर घूमने कहीं नहीं जाना मिलता था। आज तुलसी पेंट के माध्यम से हम यहाँ आ पाए, हम घर छोड़ के दोनों लोग घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जब आए तो हम सभी ने वहां पे उनको मालाएं पहना के स्वागत किया था, तो वो वाला उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनको होटल के अंदर जब बढ़िया सा रूम अरेंजमेंट करके दिया, एसी और बढ़िया रहने की अरेंजमेंट करके दी, उस चीज के लेकर के वो खुश हुए। वहां पे अच्छे से सेलिब्रेशन, नाच गाना, जो गाला डिनर और उन सभी का मान सम्मान, उन लोगों को स्टेज पे बुलाया गया, उनको स्टेज पे माइक दिया गया। कई सारे पेंटर को माइक में बोलना नहीं जानते, कई लोगों को स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता। ऐसी सारी चीजों को देख करके वो बहुत मतलब दिल से भावुक हो गए। और मतलब जैसा मैं कह रहा था कि आंसू आने लग गए और वो मिस कर रहे थे और बार बार हमें धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय हमारे टीसी सर को, कि टीसी सर ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों को यहाँ लाने के मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ टीसी सर को। और मूर्ति सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें केरल के अंदर इस तरह से काम करने की शुरुआत करने का मौका दिया। और आज धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आज ये टारगेट लेकर के आए हैं, इन सभी के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है सर। तो थैंक यू सर। താങ്ക് യു സർ. 75,000-ന്റെ ടാർഗറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആ കാറ്ററിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിലെത്തണം. അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. 2 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഓരോ ഓർഡറിലും ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ PV ഒക്കെ സാധനം എടുക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 15,000 ചെയ്താൽ ഒരു എൻട്രി കിട്ടും, 25,000 ചെയ്താൽ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ടൂൾ കിറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും. 50,000 ചെയ്താൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്യാപ്പും ടീഷർട്ടും ഐ കാർഡും ടൈയും കിട്ടും. എന്നാൽ 75,000 ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലേസറും ട്രോഫി തന്ന് ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നന്ദിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്ററോ, അവരുടെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല, അവർ പറഞ്ഞു എത്രയോ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പല കമ്പനികളിലെയും പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ആരും നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആർസിഎമ്മിലും തുളസി പെയിന്റിലും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നല്ല എന്താ പറയുക, ഒരു 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 ശരിക്കൊരു ടൂർ പോലെ. ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തുളസി പെയിന്റിലൂടെ ഇനി ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം, ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാവി, ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് വളരെ വികാരഭരിതയായി, അവർക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക്, അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെയിന്റ് അടിച്ചും പെയിന്റിങ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു അവസാനം? ഇപ്പൊ തുളസി പെയിന്റും ആർസിയും കൂടെ കൈകോർക്കുമ്പോൾ
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ ചക്രവാളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് കഴിയുന്നവർ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ അവസരം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവർക്ക് ഇതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന TCGയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം തുളസിപ്പേന്റെ RCയുമായിട്ട് യോജിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് തരുന്നത്. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരുടെയും എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് പെയിന്റേഴ്സ് അല്ലെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ, അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ അവസരം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂടെ പരമാവധി ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. യെസ് സർ. यस सर। और इस तरह से ये तुलसी पेंट का टारगेट यहाँ पर दिया गया है और हम चाहते हैं कि इसका सेलिब्रेशन जो है, हमने ऑल ओवर इंडिया से कुछ 11 सिटीज को डिक्लेयर किया है। वो डिक्लेरेशन जो है वो इस तरह से है, जैसे कि नांदेड़, भीलवाड़ा, बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, रायपुर, पटना, रांची और अब सबसे प्यारा केरला। और केरला के 3 अलग अलग सिटी में हम करने वाले हैं, जो कि कैलिकट, थ्रिसूर और कोट्टयम। इन तीनों सिटीज के अंदर हमने केरला को स्पेशली 3 अलग अलग सिटीज हमने डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 3 सिटी भी कम पड़ने वाले हैं। तो इतना शानदार काम केरल में होता है, तो ऑलरेडी हमने ये 3 सिटीज डिक्लेयर किए हैं। और बेशक सर, जब भी ये प्रोग्राम हम अलाइन करेंगे तो पहले आपसे पूरा डिस्कशन किया जाएगा कि उसका कौन सा डेट रहना चाहिए, उनका कौन सा वेन्यू होना चाहिए, कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए। पूरा शेड्यूल आपसे डिस्कस करके हम पर्सनली समझेंगे और उसको उस तरह से अलाइन करेंगे। और उस समय पूरी टीम को बताया जाएगा कि कब, कहाँ, कौन से डेट को कौन से लोग आ सकते हैं और किस तरह से इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। इसका अनाउंसमेंट हम पूरा आपसे डिस्कशन करके समझ के आगे सभी के लिए ओपन टू ऑल अलाउ करेंगे सर। താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു 15,000, 25,000, 50,000, 75,000 ഇതാണ് ടാർഗറ്റുകൾ. നമ്മളോട് അസോസിയേറ്റിലെ പെയിന്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ ടിൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഓണേഴ്സ്, പെയിന്റേഴ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ അവരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടാർഗറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നന്ദിയുടെ വരെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു, 2-3 ദിവസം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. വണ്ടിക്കൂലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെലവൊക്കെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഓൾ ജില്ലയിൽ വെറും 11 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നന്ദിയിൽ തന്നെയാണ്, മറ്റൊന്ന് ബിൽവാരയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരാണ്, ഇനിയുള്ളത് കൽക്കട്ട, ഡൽഹി, റായ്പൂർ, പാറ്റ്ന, റാഞ്ചി. ബാക്കി 3 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും കോട്ടയത്ത് 3 സ്ഥലത്തും. ഈ 3 സ്ഥലം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോരാതെ വരുമെന്നാണ് ശർമ്മ സാർ പറയുന്നത്. അത്രയധികം ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഇനിയുള്ള 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് എലിജിബിലിറ്റി നേടുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവസരം ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവർക്കും കഴിയണം. യെസ് സർ. यस सर। और इन शहरों के साथ साथ यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किस तरह से ये टारगेट है और इसमें किस तरह से आपको एक प्रोग्राम अलाइन किया जाएगा। बहुत बड़े टर्म्स ऐसे नहीं है, सभी नॉर्मल कंडीशंस है, वो जो कॉमन वाले हैं। कोई अलग चीज वहां पर नहीं बताई गई है कि ये टारगेट की वैलिडिटी कब है, ये कौन सा टारगेट है, उसका पीरियड क्या है, कौन कौन से लोग इस टारगेट के अचीव होंगे। जब आप यहाँ टारगेट अचीव करोगे तो आपको एंट्री के पहले अपना खुद का आईडी कार्ड आपको वहां दिखाना पड़ेगा, या फिर आपका जो RCM का जो अपना ऐप है जहां पर आप लोगों का वो आईडी होता है, वो चीजें दिखा के आपको अंदर एंट्री वगैरह दी जाएगी। ऐसी कॉमन सी चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग से टर्म्स कंडीशन नहीं है कि भाई आपको इस तरह से कैसा काम करना है या कहाँ आना है। तो प्लीज एक बार छोटे टर्म्स के बारे में आप नॉर्मली बता दे। താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ ഇതില് ഒരു ടാർഗറ്റാണ്, ഓഫറാണ്, നമുക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ്, ഇതിനു വേണ്ട ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്ന ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സംഗതികളും ഇല്ല.
ഒരു അസോസിയേറ്റ് ബയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആർസെമിന്റെ ഐഡിയ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളൂ. സോ തുളസിപ്പേന്റെ എക്സ്പെർട്സ് മീറ്റ് നമുക്ക് എന്നാണ് നടത്തുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും, എവിടെയായിരിക്കും, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരുടെയും കൂടി അറിവോടുകൂടി നല്ല ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം. യെസ് സർ. यस सर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो टारगेट था ये कंप्लीट होता है और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमने दी है और मुझे लगता है कि जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सबसे भारी है। तो ये नारा अगर हम सब लोग मिलकर के अगर लगाते हैं तो बेशक हम सभी से बेहतर साबित होंगे। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं सर, पहले तो वो चीजें नहीं कह पाता था क्योंकि पहले पता नहीं थी, लेकिन जब से मैं भीलवाड़ा आया हूँ बहुत सी चीजों को देखा, बहुत सी चीजों को समझा और बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे से मिल रहा है। तो मैंने एक नारा यहाँ से आके शुरू किया है कि तुलसी पेंट है क्या, जो रखता है गुड डॉट जैसी ताकत, न्यूट्रीचार्ज जैसी सुरक्षा, की सोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास। ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला बाहुबली प्रोडक्ट जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की ताकत होगी गुड डॉट जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की सुरक्षा होगी न्यूट्रीचार्ज जैसी, जिसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती होगी की सोल जैसी, और जिसे इस्तेमाल करने पर आपके बिजनेस का जो विकास होगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास होगा। तो ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला बाहुबली प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए तो क्या हम हमारे बिजनेस को 4 गुना तेजी से आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात मेरी सुन करके राजा मणि सर बहुत खुश हो रहे हैं, मैं उनको देख करके महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी बात को वो समझ पा रहे हैं और खुशी मुझे दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा मणि सर, बहुत अच्छा लगा। मूर्ति सर ओवर टू यू। താങ്ക് യു സർ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ജിത് കി പൂരി തയ്യാരി ഹേ തുളസി പെയിന്റ് സബ്സെ ഭാരി ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മാർഗമാണ് തുളസി പെയിന്റതാണ്. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഒരു ഒരു സ്ലോഗൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് അത് തന്നെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും ഗുഡോട്ട് പോലെ ശക്തമായ, ന്യൂട്രിചാർജിനെ പോലെ എന്താ പറയാ ഗുണസമ്പന്നമായ ഒരു സെഗ്മെന്റ്. ഇപ്പോ തുളസി പെയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും പല മടങ്ങ് 4 ഇരട്ടി ബിസിനസ് ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ എത്ര വലിയ നേട്ടവും നമുക്ക് निमिष നേരം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. चैट बॉक्स में बहुत सारे चैट्स आए, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आपने भी शायद देखा होगा. पीपल आर आस्किंग 1 महीने का और एक्सटेंशन मिलेगा तो और कर सकता है. ये तो हमेशा लोगों को लगता है ഒരു മാസം കൂടെ സമയം നീട്ടി കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു ഒരു മാസം കൂടെ സമയം നീട്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്. എന്തേ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസമായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. എന്താ ഞാൻ അറിയാതെ പോയത്? 1000 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ 100-ലധികം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 160 പേരിലേ വന്നുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള 2 ദിവസം ഒരു ടാർഗറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി തുളസി പെയിന്റ് മാത്രമല്ല ആർസിയുമായിട്ടും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെയും കൂടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഒക്കെ വേണം ഇതിലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിന് യുക്തി എന്താണ്, അതിന് ന്യായമുണ്ടോ, ഇവയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയോട് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന് അനുവദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മഴയായിരുന്നു, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് 1 മാസം കൂടെ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രയാസം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. കാരണം 1 മാസം പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം 1 മാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവസാനത്തെ മാസത്തെ ടൈം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് തരാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും തുളസിപ്പെയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തേണ്ട ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്നാലും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് സമയം കളയരുത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ലീഡേഴ്സും തുളസി പെയിന്റും ആർസിയും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതൊരു വാക്കായിട്ട് എടുക്കരുത്. കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കും, കിട്ടിയാൽ അറിയിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതുവരെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ഓഗസ്റ്റ് 31 ഫൈനൽ ഡേറ്റ്. അതിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹയസ്റ്റ് ലെവല് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഒത്തിരി നേട്ടം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് പുട്ടിയെ കുറിച്ച് 1-2 പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. സിമെന്റ് പുട്ടി ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ലോഡായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 കിലോയുടെ ബാഗാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടണ്ണോളം വരുന്ന ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് ഒന്നിച്ചെടുക്കണം. അത് ഒരാൾ എടുക്കണമെന്നില്ല, 3-4 ടീം ഒന്നിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നമുക്ക് അവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ കൊടുത്താൽ, അല്ലാതെ ചെറിയ കൺസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പോ എന്നോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുക്കാവുന്ന തരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ഹെവിയാണ്. അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് തരാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിമെന്റ് പുട്ടിക്ക് തുളസി പെയിന്റ് RCM പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ PV കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, PUC കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു മാർജിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വരും കാലങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും ആസ് ഓഫ് നൗ PV ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു മാർജിനോട് കൂടി നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, അല്ല തുളസി പിന്നെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. യെസ് സർ. So I think it's a time for us to conclude because we have another program, of course not in the same platform, but आर्केंगिल और किसी से आप कुछ बस एक मैसेज और देना चाहता हूँ. yes sir, सिंपल सा मैसेज है सर. प्लीज सर. 2000 रॉयल्टी लाने का टारगेट अपने सारे कोर लीडर्स ने मिलकर लिया है और पूरे जोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि 2000 क्या, तो केरल से कम आप 10,000 पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर वहां खड़े कर सकते हैं रॉयल्टी लेकर के. बहुत छोटा टारगेट है सर, 2000 रॉयल्टी जो हिसाब से वहां पर लिया गया है. लेकिन मुझे पता है, मुझे गारंटी है, मुझे पूरा विश्वास है, अगर केरल के लोग इस चीज को समझ लें, तो अगर हमने ये ठान लिया कि एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को मुझे रॉयल्टी दिलानी है, तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला है. हम ये 2000 रॉयल्टी जो बात चल रही है, उसके बजाय हम ये सोचे कि एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को मेरी टीम के अंदर जितने भी हैं उन सबको रॉयल्टी करा के हम अगर सितंबर के एंड तक वहां पर रॉयल्टी करवा देते हैं, तो उनको नवंबर में जो सेलिब्रेशन मिलने वाला है उसकी क्या बात रहेगी. 25,000 लोग जब उस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का ताली बजा के स्वागत करने वाले हैं, वेलकम करने वाले हैं, तो यहाँ से आपके बिजनेस में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, कितना बड़ा रिजल्ट आएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है. बस ये छोटी सी बात आप अगर सभी को बता दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर. താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ RCM US ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് 23ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ 2000-ലധികം പുതിയ റോയൽറ്റി അച്ചീവേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ, സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് വെച്ചുള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാലും അതിന്റെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അനുദിനം ലീഡേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രൊമോട്ട്, ഡെയിലി 8 മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. 2000 റോയൽറ്റി. സാർ പറയുന്നത് 2000 റോയൽറ്റി അല്ല, 10,000 കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പെയിന്റേഴ്സിനും കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനും ഈ റോയൽറ്റി ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം 3 ലക്ഷം PV ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ 1,15,000 PV. ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ പർച്ചേസിൽ വരുന്ന വോളിയം മതി സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ അത്രയും വോളിയം കൊണ്ട് റോയൽറ്റി അച്ചീവറാകാൻ. 25,000 ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈയ്യടി വാങ്ങിക്കുകയും സ്റ്റേജിൽ കയറി റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അവർ തുളസി പെയിന്റ് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ്. കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ പുതിയ റോയൽറ്റിയിലേക്ക് അടുത്ത മാസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് തുളസി പെയിന്റ് നല്ലൊരു മാധ്യമമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് ദിസ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. യെസ് സർ. Thank you. Once again, happy Onam all of you. Thank you. Good night. Jai RCM. Jai Tulsi Paints. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോടാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. ഓണാഘോഷമാണ്, തിരക്കാണ്, എന്നിട്ട് ഇത്രയധികം ആളുകൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു. 9 മണിക്ക് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. തുളസി പെയിന്റിന്റെ സെഷൻസ് ഇനിയും തുടരുന്നുണ്ടാകും. 2 ദിവസം കൂടെ
നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പരമാവധി നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ശർമ്മ സാറിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കാണ്, കേരളത്തിലെ ടീമിന്റെ പേരിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കും തോന്നി, പല ആളുകൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പോയ ധ്യാനം പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം, 1 മാസം കൊണ്ട് സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്ന്. കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ റോയൽറ്റിക്കാരെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് തുളസി പെയിന്റ് വലിയൊരു മാധ്യമമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.